والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صدر حاضرین سنی تربیتی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیے کریمہ کہ جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اور جس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آئیے اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور تاجدار کائنات رحمت عالم نور مجسم ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے بآواز بلند ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنی تربیتی اجتماع میں مرکز موتی مسجد میں ہم سب کی حاضری کو اللہ رب العزت جل جلالہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے، اور جس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خیرات حاصل کرنے کے لیے ہم سب جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العزت جل جلالہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر کے میدان میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہم سب کو عطا فرمائے۔ جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، خالق ارض و سما اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے کی، آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی، اور پھر ہم سب کو حق پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مرکز موتی مسجد میں ہفتہ واری جو تربیتی اجتماع منعقد ہوتا ہے، اس کا اول مقصد یہی ہے کہ صرف ہندوستان ہی میں نہیں، حیدرآباد ہی میں نہیں، بلکہ ساری دنیا میں سنی دعوت اسلامی نے ایک ایسا عظیم کام کیا ہے اور کام کر رہی ہے کہ ہر ایک کے دلوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع روشن کی جا رہی ہے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت کی خیرات سے انہیں مالا مال بھی کیا جا رہا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے انہیں قریب کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ جو تباہی کا شکار ہو چکی ہے،
उम्मत मुस्लिमा जो बर्बादी का शिकार हो चुकी है। कल तक कौम मुस्लिम का ये आलम था कि मुसलमान जिस रास्ते से चला करता था, कामयाबी मुसलमानों के कदमों का बोसा लिया करती थी, इज्जत बढ़ के मुसलमानों को अपनी बाहों में लिया करती थी। आज ऐसा माहौल बन चुका है, ऐसा दौर आ चुका है कि मुसलमान जिस रास्ते से चल रहा है, दुनिया मुसलमानों को हक़ारत की नज़र से देख रही है। आखिर क्या वजह है कि कल तक जो मुसलमान ज़िंदगी की राहों से ज़िंदगी गुजारता था और जिस रास्ते से चला करता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू उसे कामयाबी से हमकनार किया करता था। कल भी वही लोग थे जो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हुए थे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान करते थे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार करते थे। आज भी वही मुसलमान हैं कि आज भी कलमे तैयबा भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू की फरमाबरदारी में ज़िंदगी भी गुजारते हैं और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा भी करते हुए नजर आते। लेकिन उसके बावजूद भी तबाही आज इस उम्मत का मुकद्दर कैसे बन गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वजह यही है कि कल तक जो मुसलमान अपनी जिंदगी को गुजारता था वो अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक गुजारा करता था, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारा करता था। तो आलम यह था कि मेरा अल्लाह उसे ऐसी इज्जत अता फरमाया था कि जमीन के जिस रास्ते से वो चला करता था, कामयाबी उसके कदमों का इस्तकबाल क्या करती थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं जो लोग ईमान लाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इरशाद फरमाया, ऐ अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से आज का जो दौर आ चुका है, जो दौर में जो तबाही और बर्बादी, उम्मत मुस्लिमा जो बर्बादी की जिंदगी जो गुजारते हुए नजर आ रहे हैं, मेरे अल्लाह को इल्म था कि एक ऐसा दौर भी आएगा कि मुसलमान परेशानी में अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। तो मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कुरान मुकद्दस में आयत करीमा को नाजिल फरमाया और फरमा दिया, वला तहीनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मेरे बंदे तुम रंज ना करो, तुम गम ना करो, आला तुम ही रहोगे, कामयाब तुम ही रहोगे, बुलंद तुम ही रहोगे, इज्जतदार तुम ही रहोगे, ताजदार तुम ही रहोगे, विकारदार तुम ही रहोगे, बशर्ते कि तुम कामिल मोमिन बन जाओ, तुम पक्के मोमिन बन जाओ। और मोमिन किसे कहते हैं? जैसा कि कुरान मुकद्दस में मोमिन की सिफत बयान की जा रही है, मोमिन की शान बयान की जा रही है, मोमिन की तारीफ बयान की जा रही है। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयतुहु ज़ादतहुम ईमाना। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो लगाइए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इरशाद फरमाता है कि मोमिन उसे कहा जाता है कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो दिल पारा पारा हो जाता है, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है, दिल में खशियत रब्बानी पैदा होती है, दिल में अल्लाह का डर पैदा होता है। और आगे मेरा करीम फरमाता है, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और जब उनके सामने कुरान मुकद्दस की आयात की तिलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ता चला जाता है, उनके ईमान में नूर पैदा होता है, उनके ईमान में रोशनी पैदा होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज बताओ तो सही, पूरा कुरान मुकद्दस सुनने के बाद, पूरा कुरान मुकद्दस पढ़ने के बाद हमारे दिल की कैफियत क्यों नहीं बदलती? वजह यही है, अल्लाह अकबर। जानते हैं आप, इस हवाले से फरमाया गया कि जब तक दिल के अंदर ईमान पुख्ता रहेगा, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत हमारे दिलों के अंदर आ जाएगी। जानते हैं आप, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन रात को मोमिन होगा और जब वो सुबह उठेगा तो उसका ईमान उससे रुखसत हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ये मेरे आका ने क्यों फरमाया? वजह यही थी कि आज का दौर मेरे आका देख रहे थे, इसलिए कि मेरे आका को मेरे अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया, मा काना वमा यकून का इल्म अता फरमाया। मेरे अल्लाह के महबूब जानते थे कि एक ऐसा दौर भी आ जाएगा कि मेरी उम्मत को गुमराह कर दिया जाएगा, मेरी उम्मत को तबाह कर दिया जाएगा। इसीलिए मेरे रसूल ने कमोबेश 1400 साल पहले ही अपने गुलामों को
کو آگاہ کرا دیا کہ میرے غلاموں ایک ایسا دور آئے گا کہ تمہارے ایمان کو کھینچنے کی کوشش کی جائے گی, تمہارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جائے گی. ایسے دور میں تم اللہ کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامو, تم میرے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامو. اور جانتے ہیں آپ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن یہ کرم کو تھامنے کے بعد کبھی مسلمان دنیا میں ذلیل نہیں ہو سکتا, کبھی مسلمان دنیا میں ذلت کی وادیوں میں نہیں بھٹک سکتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ جانتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دیکھو تو صحیح حضرت بلال حبشی کو یہ مقام کیسے دیا گیا. حضرت بلال حبشی کلر سے کم ہے, خوبصورت زیادہ بظاہر نظر نہیں آتے, لیکن آقا کی محبت کے صدقے اللہ نے ایسا بلند مقام عطا فرما دیا کہ کعبے کی چھت ہے اور حضرت بلال کے قدم لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا میں کبھی انسان کو رسوا ہونے نہیں دیتی, بشرطے کہ تم آقا سے سچی محبت کرو, آقا سے سچا پیار کرو. اگر ایک مثال بھی میں آپ کو دے دوں کہ ایک دوست ہے, دوسرے دوست سے محبت کرتا ہے, بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے, تو دوست یہ چاہتا کہ ارے یار یہ تو میرے سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے. اب جو پریشان ہو جاتا ہے تو فوری طور پر دوست اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے, دولت کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے, اپنی ذات کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے, علم کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے ساری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دیا ہے. جب کبھی غربت کی چکی میں اگر پیسے جا رہے ہو, آقا کی بارگاہ کی طرف توجہ لگا لو اور ہاتھ پھیلا کر دعا مانگو. ہم مانگیں گے کم, آقا اس سے زیادہ ہم کو عطا فرما دیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, عرض یہ کر رہا تھا, مومن کی شان قرآن مقدس میں بیان کی گئی ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اس حوالے سے محدثین اکرام اور مفسرین اکرام نے کیا خوب ارشاد فرمایا. ایک بات جو اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے ہمیں بٹانی ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا گیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ, جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مومن کا دل پارا پارا ہو جاتا ہے, مومن کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. تو اس کی تفسیر میں یہ فرمایا گیا کہ جب مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے تو بندے کے دل میں جب یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے مجھے منادی بلا رہا ہے, اگر نہ پہنچوں گا تو کل بروز قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. جب یہ ڈر اللہ کا پیدا ہو گیا تو سمجھ لو کہ اللہ نے اپنی محبت کے لیے تمہارے دل کا انتخاب فرمایا ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ نے تمہارے دل میں ایمان کو محفوظ رکھا ہے. اگر اذان کی آواز سننے کے بعد مسجد کی طرف ہمارے قدم نہیں بڑھتے تو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہے, اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ ایمان ہے بھی یا رخصت ہو گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج دشمنان اسلام چاہتے یہی ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کر دیا جائے, مسلمانوں کو تباہ کر دیا جائے. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, پتا چلے گا ہر دور میں مسلمانوں کو ستایا گیا, ہر دور میں مسلمانوں کو تباہ کیا گیا, ہر دور میں مسلمانوں کو برباد کر دیا گیا, مسلمانوں کے گھروں کو لوٹا گیا, مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا, مسلمانوں کی تجارت کو ختم کر دیا گیا. اس کے باوجود بھی روئے زمین سے مسلمانوں کو مٹا نہیں سکے. تو اب ان لوگوں نے سرچ کیا, محسوس کیا کہ آخر مسلمانوں کے پاس کون سی طاقت ہے, کون سی دولت ہے جس کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو مٹا نہیں سک رہے. جب سرچ کرنے کے بعد انہیں محسوس ہو گیا کہ مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی دولت جو ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دولت ہے. جب تک کہ مسلمانوں کے دلوں میں حضور کی محبت باقی رہے گی,
मुसलमानों को मिटा नहीं सकते, मुसलमानों को खत्म नहीं कर सकते। तो अब उन लोगों ने ये महसूस किया, अब उन लोगों ने ये प्लानिंग की कि अगर मुसलमानों को तबाह करना है तो अब उन्हें मारने की जरूरत नहीं है, उन्हें काटने की जरूरत नहीं है, उन्हें हलाक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके सीनों से मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत की शमा को बुझा दो। मुसलमान खुद ब खुद हलाक हो जाएगा, मुसलमान खुद ब खुद तबाह हो जाएगा। यहूद और नसारा ने यह मंसूबा बनाया और उसको उन लोगों ने अमली जामा भी पहनाया। लेकिन अफसोस तो हमारी कौम का यह है कि हमने यहूद और नसारा को उनके मंसूबों में कामयाब करते हुए नजर आ रहे हैं। यहूद और नसारा ने यह मंसूबा बनाया कि मुसलमान का हर बच्चा रात सोने से पहले गाने सुन करके सोए। आज मुसलमान का हर बच्चा रात सोने से पहले गाने सुन करके सोता है, पिक्चरें देख करके सोता है। जरा सोचो तो सही, जो आका से मोहब्बत करते हैं, हम दिनों रात ये दुआ करते हैं अल्लाह तो आका का दीदार हमें अता फरमा दे। इसलिए कि अगर कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत उसका दीदार चाहती है। अगर एक मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करता है तो मुसलमान यही चाहता है कि मेरे हुजूर का मुझको दीदार नसीब हो जाए, आका का दीदार अता हो जाए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारे असलाफ की जिंदगी उठा करके देखो, पता चलेगा मोहम्मद बिन कासिम ये कौन थे। ये एक बादशाह थे मोहम्मद बिन कासिम। और महमूद गजनवी का नाम ने आपने सुना है, ये भी बादशाह थे। अल्लाह ने इन्हें क्यों कामयाबी अता फरमाई। बादशाहत अता करने के बावजूद भी महमूद गजनवी का ये आलम था कि रात सोने से पहले 1000 मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते थे। लेकिन आज हम तो बादशाह नहीं, हम तो इतना काम नहीं करते जितना महमूद गजनवी किया करते थे, जितना बादशाह काम क्या करते थे। एक इंसान जितना बड़ा होता है ना, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा बड़ी होती है। वो ज्यादा हमसे ज्यादा वर्क करता है, हमसे ज्यादा काम करता है। हम महसूस नहीं कर सकते उस चीज को, लेकिन उस वक्त तक वो नहीं सोते जब तक कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में 1000 मर्तबा दुरूद व सलाम का नजराना पेश नहीं करते। जरा सोचो तो सही, हम भी मुसलमान हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमने कितने मर्तबा दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया। आज सुबह हुई, सुबह उठने से लेकर हमने अभी तक कोई 2 टाइम खाना खा लिए, कोई 3 टाइम का भी खाना खा लिए, हम में से बहुत सारे लोग। लेकिन क्या 11 मर्तबा हमारी ज़ुबान से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया गया? क्या हमने कभी ये महसूस किया? ज़रा सोचो तो सही, वो कौन सा दिन था जब मेरे आका ने हम फ़कीरों को फरामोश किया? कौन सी ऐसी साथ थी, कौन सा ऐसा मकाम था, कौन सी ऐसी रात थी जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम फ़कीरों को फरामोश किया? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, आप जरा सोचो तो सही, अगर हम 4 दोस्त मिल करके कहीं घूमने के लिए चले जाते, 4 दोस्त जमा हो जाते, दोस्त की तो बात और है, अगर हम अपनी बीवी के साथ रहते, नई शादी हो गई है, बीवी के साथ रहते, तो थोड़ी देर के लिए हमने अपने वालिदैन को भी फरामोश कर देते, दोस्त अहबाब को भी फरामोश कर देते, कारोबार को भी फरामोश कर देते, सब कुछ हम भूल जाते और सिर्फ बीवी की मोहब्बत में और उसी से प्यार करने में हम मसरूफ हो जाते। लेकिन कुर्बान जाइए मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर। अल्लाह अकबर। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे बाजू तशरीफ फरमा थे, मैं और सरकार दोनों हाथ में हाथ मिलाए हुए थे। अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाती है, हम मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे, बड़ा अच्छा माहौल था। अचानक आसमान पर बिजली के कड़कने की आवाज आती है। जैसे ही बिजली के कड़कने की आवाज आती है, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मुझको छोड़कर उड़ जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर अफसुर्दगी की कैफियत तारी हो जाती है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टहलना शुरू कर देते हैं, कभी इधर टहल रहे हैं, कभी इधर टहल रहे हैं। उसके बाद फरमाती है कि अचानक आसमान पर बादल छा जाते हैं। आसमान पर बादल छा गए और आसमान से बारिश बरसना शुरू हुई।
جیسے ہی بارش کے خطرات زمین پر گرتے ہیں میرے حضور مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے محبوب آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہے آقا، ذرا بتائیے تو صحیح، ابھی تو آپ مجھ سے مسکرا کر باتیں کر رہے تھے لیکن اچانک آسمان پر بجلی کے کڑکنے کی آواز آئی تو آقا آپ کیوں بے چین ہو گئے، آقا آپ کیوں پریشان ہو گئے، آقا آپ کیوں غمگین ہو گئے؟ تو اس محسن انسانیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جب آسمان پر بجلی کے کڑکنے کی آواز آئی تو مجھے قوم عاد پر اللہ کی طرف سے جو عذاب نازل ہوا تھا وہ عذاب یاد آ گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری گناہگار امتیوں کے گناہوں کے سبب سے اللہ آسمان سے عذاب نازل فرمانے والا ہو، اس لیے میں بے چین ہو گیا، اس لیے میں بے قرار ہو گیا۔ لیکن جب آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں اور بارش برسنا شروع ہوتی ہے تو مجھے اطمینان ہو جاتا ہے کہ میرا کریم میری امت پر آسمان سے کوئی عذاب نازل نہیں فرما رہا ہے بلکہ رحمت کی بارش نازل فرما رہا ہے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجلی کے کڑک کی آواز کو سن کر امت کے لیے بے چین ہو جاتے ہو، آج اس رسول کی خوشی کے لیے ہم نے کیا کیا؟ بس آج ہمارا عالم یہ ہے کہ جب تک پکچر نہیں دیکھتے، جب تک ٹی وی نہیں دیکھتے، جب تک گانے نہیں سنتے سکون کی نیند نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ کیا جواب دیں گے آقا کو قیامت کے دن؟ کیا جواب دیں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ صرف میدان کربلا کا واقعہ آپ سناتے ہیں، روتے ہیں، رلاتے ہیں، بیان کرنے والے بھی رو لیتے ہیں، بیان سننے والے بھی روتے ہیں، تو کیا اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا؟ اور جانتے ہیں آپ، ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ صرف داستان کربلا ماہ محرم میں ہی نہیں بلکہ سال کے 12 مہینے داستان کربلا بیان کیا جائے تاکہ امت کو پتہ چلے کہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام کو کیسے سجایا گیا ہے، اسلام کو کیسے سنوارا گیا ہے، اسلام کو کیسے خوبصورت بنایا گیا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ امت مسلمہ نے اسلام کے حسین چہرے پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس دن اسلام کا حسن دنیا کے سامنے نمایاں ہو جائے گا، ساری دنیا اسلام کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ لیکن یہ حسن اسلام دنیا کے سامنے کیسے نمایاں ہو، کس طریقے سے نمایاں کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، ہم کو خود پلان کرنا ہوگا کہ ہم اسلام کو کیسا ریپریزنٹ کریں لوگوں کے سامنے، کیسے بتائیں اسلام کیا چیز ہے، ہم کیسے بتائیں؟ تو سب سے پہلے ہم اپنے اخلاق کو سنوارنا ہوگا، اپنے اخلاق کو سدھارنا ہوگا، اپنی گفتگو کو سدھارنا ہوگا، اپنے چال و چلن کو تبدیل کرنا ہوگا، علماء اہل سنت کی دوستی کا دامن تھامنا ہوگا، علماء اہل سنت سے دوستی کرنی ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کا یہی تو پیغام ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں روشن رکھو، اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں اسلام کیسے پھیلا، اسلام کو کس طریقے سے پھیلایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے بتاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن جش رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کفار مکہ پکڑ لیے تھے، اسلام ہمیں ملا ہے بڑی آسانی سے، جس کی وجہ سے ہم اسلام کی قدر نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام ہمیں ملا ہے بڑی آسانی کے ساتھ، لیکن اسلام کو پھیلانے والوں نے، اسلام کو پہنچانے والوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کیے، کتنی مشقتیں برداشت کیے، کتنی مصیبتوں کو انہوں نے سہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن جش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ المکرمہ میں فرمانے لگے کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں،
दामन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हो चुका हूँ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम चुका हूँ। इतना सुनना था कि कुफ्फार और मुशरिकीन ने हजरत अब्दुल्ला इब्न जश रदियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ लेते हैं, आपका लिबास उतार दिया जाता है, अल्लाह अकबर, गरम रेत के ऊपर घसीटा जा रहा है, बर्फ की सील उनके सीने पे रखी जा रही है। हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। कुफ्फार मक्का ने कहा, ए अब्दुल्ला, किसी के सीने के ऊपर बर्फ की सील रखने पर क्या वो मुस्कुराता है? किसी को रेत के ऊपर घसीटा जाता है तो क्या वो मुस्कुराता है? हजरत अब्दुल्ला इरशाद फरमाते हैं, अरे जालिमो, जरा देखो तो सही, मैंने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया है, मुस्तफा करीम के दामन करम से वाबस्ता होने का ऐलान किया है, तो तुमने मुझे पकड़ लिया, मेरा लिबास उतार दिया और मुझे गरम रेत के ऊपर घसीट रहे हैं। तो मैं अल्लाह को मुस्कुराकर जवाब दे रहा हूं, ऐ अल्लाह, ये कुफ्फारे मक्का चाहे जितना भी मेरे पर जुल्म कर ले, अब तेरे दामन करम से मैं पीछे नहीं हटने वाला, अब तेरे महबूब का दामन मैं नहीं छोड़ने वाला। ये इस्तिकामत फी दीन को देख करके 17 काफिर उसी वक्त दाखिल इस्लाम हो जाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा किराम ने इतनी कुर्बानियां पेश की हैं। आज हम अलल ऐलान सर पर अम्मामा शरीफ बांधते हैं, सर पर टोपी पहनते हैं, कुर्ता पैजामा पहन करके सारी दुनिया के अंदर हम कहीं भी घूम सकते हैं। तो बताइए, क्या आज हमें कोई पकड़कर सजा देता है? जो सजाएं सहाबा किराम को दी गई थी, क्या ऐसी सजाएं हम जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते? ऐसी सजाएं, अल्लाह अकबर, जिनको गरम रेत के ऊपर घसीटा जाता था, जिन्हें गरम तेल कर करके कढ़ाई में तल दिया जाता था, उसके बावजूद भी दीन के ऊपर इतना इस्तिकामत का वो मुजाहिरा करते थे कि अपनी जान दे देते थे, लेकिन दीन से कभी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन आज सवाल ये पैदा होता है कि हमारे ऊपर कौन सी मुसीबत आ गई जो हम दीन के ऊपर अमल नहीं करते, दीन इस्लाम के साथ हम गद्दारी क्यों करते हैं? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए, अब तक आप मुख्तसर से अंदाज में बयान समाअत फरमाए हैं, अब सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल के फजीलतों के हवाले से भी आपको बता दूं कि मरकज़ मोती मस्जिद का यही दस्तूर है और सुन्नी दावत इस्लामी यही चाहती है कि हम सब गुलाम रसूल है तो है सही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको आका के सुन्नतों पर अमल भी करना है। तो हमें सुन्नतों पर अमल करना है तो हमको सीखना भी है। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि अब तक आपने बयान सुना, अब सुन्नतों के हवाले से देखो, दीन इस्लाम पर अमल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, दीन पर अमल करना बहुत आसान है। मेरे आका ने फरमा दिया, अद्दीन सहलुन, दीन सारा का सारा आसान है, बहुत आसान है। अगर अमल करना शुरू करेंगे तो इतना आसान है, और हर अमल पर अल्लाह नेकियां अता फरमाता है। आप एक सुन्नत मुबारका पर अमल करो, उसकी अल्लाह ने 10 नेकियां अता फरमाता है। और मेरे आका तो इरशाद फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद, कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसे फितने वाले दौर में अगर मेरी एक सुन्नत पर भी अमल करता है तो अल्लाह 100 शहीदों का सवाब उसे अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो अब देखिए आप सुन्नतें कैसी हैं, कैसे अमल करना है। हम पानी पी रहे हैं, पानी तो हर कोई पीते हैं, पानी पी रहे हैं तो आप पानी सीधे हाथ में पकड़ लीजिए गिलास, उसको देखिए, देखने के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े, बैठ जाए, एक मरतबा पिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर, फिर थोड़ा 1-2 घूंट पीने के बाद आप गिलास को अपने मुंह से हटाएं, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। पानी पीने के बाद कितना सुकून मिलता है ना, कलेजे को एकदम ठंडक मिलती है, दिल को एकदम ठंडक मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप इस तरीके से पानी पिएंगे तो आप दीन पर भी अमल कर रहे हैं, सुन्नत पर भी अमल कर रहे हैं, आपकी प्यास भी बुझ रही है और अल्लाह आपको नेकियां भी अता फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। अब उसके बाद आप घर में तशरीफ़ ले जा रहे हैं, घर में जाते वक्त आप सीधा पैर घर में दाखिल करें, सलाम करें घर वालों को, और आप सलामती की दुआ दे रहे हैं घर के तमाम लोगों को, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है कि जो कोई घर में दाखिल होने के बाद सलाम करता है और मुझ पर दुरूद भेजता है तो अल्लाह उस घर में बरकतों का नुज़ूल फरमाता है, उस घर में कभी इफलासी नहीं आती। जिस घर में आका की नजर करम हो जाएगी, आप बताइए क्या वो घर में इफलासी आएगी?
क्या उस घर में परेशानी आएगी? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखो टॉयलेट में जाने के हवाले से, बैतुल खला में भी जब हम जाते हैं तो पहले क्या करना है? बायां पैर अंदर दाखिल करना है, और अंदर जाने से पहले दुआएं भी हैं, दुआ पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, इस तरीके से दुआएं पढ़ना है। ये दुआएं क्या है? अब उर्दू में भी आप देखें कि अल्लाह मैं खबीस शयातीन से तेरी पनाह मांगता हूँ। हम जिन्नात से, शयातीन से पनाह मांग करके हम बैतुल खला में दाखिल हो रहे हैं। और उसके बाद बाहर भी निकलते वक्त अपना सीधा पैर बैतुल खला के बाहर निकाले। इसकी हिकमत मालूम है आपको? और मस्जिद में दाखिल होते वक्त अपना सीधा पैर मस्जिद में दाखिल करे, और बाहर निकलते वक्त उल्टा पैर मस्जिद के बाहर निकाले। इसकी हिकमत यह है कि जब आदमी को दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक जब आता है, तो उसका सीधा पैर जिस जानिब होता है उस जानिब वो आदमी गिर जाता है। अगर दिल का दौरा पड़ता है, आप मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, आपका सीधा पैर मस्जिद में रहेगा, उस वक्त अगर दिल का दौरा पड़ जाएगा, अल्लाह ना करे अगर दिल का दौरा पड़ गया तो मौत का होगी, मस्जिद के अंदर मौत हो जाएगी। जिसकी मौत मस्जिद में होगी, दुनिया देखकर रश करना शुरू करेगी कि देखो कितनी अच्छी मौत हो गई कि इसकी मस्जिद में मौत हो गई है। और जब मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं, उल्टा पैर मस्जिद के बाहर निकाले हैं, अगर दिल का दौरा पड़ेगा, पीछे सीधा पैर रहेगा तो इंसान पीछे की तरफ गिर जाएगा। मौत तब भी मस्जिद के अंदर ही होगी। और बैतुल खला में जाते हैं तो उस वक्त भी अगर आप बैतुल खला में पहले बायां पैर रखेंगे, अगर खुदा न खास्ता मौत का फरमान हक है, कहीं पर भी मौत आ सकती है। ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरुजिम मुशय्यदा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम लोहे के मजबूत महल के अंदर भी चले जाओगे तो वहां पर भी आएगी मौत, छोड़ेगी नहीं मौत इंसान को। तो अगर बैतुल खला में जा रहे हैं तो उस वक्त उल्टा पैर बैतुल खला में दाखिल करेंगे, सीधा पैर अपना पीछे की जानिब होगा। अगर हार्ट अटैक आएगा तो हम पीछे की जानिब गिर जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक आखिरी बात आपके सामने अर्ज करके अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। आप बताइए, आप कितने चाहते हैं कि सरकार का दीदार आपको हो जाए? हम सब चाहते हैं ना भाई? चाहते या नहीं चाहते? बुलंद आवाज से जवाब दे। चाहते हैं आप। और ये बताइए मुझे, गुम्मद खजरा सरकार पाक अलैहिस्सलाम की गुम्मद मुबारक को देखने के बाद किस किस के दिल को सुकून मिलता है? सबके दिल को सुकून मिलता है ना, सबको खुशी होती है। आप बताइए, जब हमने अपनी आंखों से गुम्मद खजरा को देख लिया तभी हमारी आंखें कितनी मुकद्दस हो गई हैं, कितनी अजीम आंखें हो गई हैं। अगर अब हमने गुम्मद खजरा को देखकर दिल को सुकून हासिल कर लिया है तो हमारी आंखों की हिफाजत भी करना हमारे लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पर तो हमने गुम्मद खजरा को देखा है, कब्र में तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखना है। जिन आँखों से हुजूर का दीदार करना है, उन आँखों का कितना तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, उन आँखों को कितना साफ़ सुथरा रखना होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुन्नी दावत इस्लामी का यही पैगाम रहता है कि अपनी ज़िंदगी को संवारो, अपनी दुनिया को संवारो, अपनी आखिरत को संवारो, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट करके मोहब्बत करो। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमेशा मचलते चले जाओ। इसीलिए तो आला हज़रत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, ऐ इश्क़ तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। एक मरतबा दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चल रही है। आका की मोहब्बत दोनों जहां में हमें कामयाबी दिला सकती है। दुनिया में अगर कामयाब होना चाहते हो, ज़मीन पर अगर कामयाब होना चाहते हो, तो आका से बेइंतहा मोहब्बत करो। और जानते हैं आप, मैंने बीच में ये अर्ज़ किया था
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اتنا عشق فرماتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر کے جب قرآن مقدس کی تلاوت کرتے تو اللہ رب العزت جل جلالہ فرماتا، اے میرے محبوب طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ تو سورہ کہف میں بھی ارشاد فرماتا ہے فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ آپ اندازہ تو لگائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا اللہ جب بھی غم میں دیکھتا تو قرآن مقدس کی آیات کا نزول فرماتا اور کرم کی نظر بھی فرماتا۔ لیکن ذرا سوچو، جس امت کے لیے میرے آقا رو رہے تھے، جس امت کے لیے میرے آقا تڑپ رہے تھے، جس امت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے ہیں، آج وہ امت کیا آقا کو صلہ دے رہی ہے؟ جانتے ہیں آپ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہمارے حضور کو اس کی اطلاع مل جاتی ہے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، ایک انسان، ایک بیٹا اگر غلط کام کرتا ہے تو اب اس کے کام کا اسے احساس دلا دیا جاتا ہے کہ تو نے یہ غلط کام کیا ہے، اب جا کر کے تیرے باپ کو ایک کام کی خبر دے دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تمہارے لیے کچھ پیسوں کا انتظام کر دیتا ہوں، میرے باپ کو اطلاع نہ دی جائے اس لیے کہ میرے باپ کے دل کو تکلیف ہوگی۔ لیکن جانتے ہیں آپ ایک باپ دنیا تک کی باپ رہے گا، لیکن حشر کا میدان ایسا میدان رہے گا جہاں پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا غم گزار نہ ہوگا، کوئی کسی کی فکر میں نہ ہوگا۔ ایسے موقع پر بھی ہمارے آقا ہمیں سہارا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایسے موقع پر بھی ہمارے آقا ہمیں دلاسا دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن ذرا سوچے تو صحیح، جب ہم اپنے باپ سے شرم کرتے ہیں تو حضور سے ہمیں شرم کیوں نہیں آتی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حیا کیوں نہیں آتی؟ پھر مسلمان گناہوں کے عدوں کو کیوں آباد کر رہا ہے؟ پھر جرائم کی دنیا میں مسلمان کیوں پچھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں ہی نہیں بلکہ حشر کے میدان میں بھی ہم فقیروں کو سہارا دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ جانتے ہیں، اسی لیے تو آپ دیکھو تو صحیح، آج دشمنان اسلام نے کچھ ایسے لوگوں کا انتخاب کیا کہ جن کے پاس صحیح معنوں کا علم نہیں، جن کے پاس اچھوں کی صحبت نہیں، جن کے پاس علمی صلاحیت نہیں، ایسے لوگوں کو تبلیغ کا نام دے کر میدان میں اتارا گیا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے وہ بکواس کرتے ہوئے بھی نظر آتے اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ آقا کریم کو علم غیب نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اگر قرآن مقدس اٹھا کر کے دیکھو پتا چلے گا میرا اللہ سارا قرآن میرے محبوب کی شان میں بیان فرمایا ہے، سارا قرآن مقدس کو آقا کی شان میں نازل فرما دیا گیا، اتنی تعریف بیان کی گئی آقا کی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بھی کہا گیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بھی کہا گیا ہے، یا ایھا المزمل بھی کہا گیا ہے، یا ایھا المدثر بھی کہا گیا ہے، تاسین بھی کہا گیا ہے، یاسین بھی کہا گیا ہے، یا طٰہٰ بھی کہا گیا ہے۔ میرے اللہ نے اپنے محبوب کی شان اتنی بیان کی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ بھی کہا گیا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ بھی کہا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شفاعت سے انکار کرنے والوں، ذرا دیکھو تو صحیح اس حدیث قدسی کا کون انکار کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی شفاعت کیسی عظیم شفاعت ہوگی۔ آپ دیکھو شفاعت کے حوالے سے اور وسیلے کے حوالے سے دو گروہ سامنے آئے۔ ایک گروہ کا کہنا یہ ہے سنی دعوت اسلامی صرف عمل کی تبلیغ کا نام نہیں ہے، سنی دعوت اسلامی عقائد کی تبلیغ کا بھی نام ہے۔ سنی دعوت اسلامی جہاں پر عمل کی دعوت دیتی ہے تو وہیں پر سنی دعوت اسلامی عقیدے کی بھی دعوت دیتی ہے، محبت رسول کا پیغام بھی پہنچاتی ہے، آقا کی عظمت بھی بیان کرتی ہے، اور جو گستاخان رسول ہے، جو گستاخیاں کرتے ہیں ان کا دندہ شکن جواب دینا بھی جانتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حشر کے میدان میں کس طریقے سے سہارا دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب اللہ رب العزت جل جلالہ
اپنی شان قہاریت کے ساتھ، اپنی شان جباریت کے ساتھ جلوہ گر ہوگا۔ تمام انبیاء کرام کی زبانیں خاموش ہو جائے گی، حضرت آدم بھی خاموش رہ جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام بھی خاموش رہیں گے۔ اللہ اکبر، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا غم گزار نہ ہوگا، بلکہ عالم یہ ہوگا کہ بچے کو اگر فدیہ دے کر جنت ملتی ہو تو تیار، دوست کو فدیہ دے کر جنت ملتی ہو تو تیار، لیکن اس موقع پر نہ بیٹا کام آ رہا ہے، نہ باپ کام آ رہا ہے، نہ دوست کام آ رہا ہے، نہ رشتہ دار کام آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، نفسی نفسی کا عالم ہے۔ اللہ کے بندے پریشانی کے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جا کر کے کہیں گے یا آدم علیہ السلام، آپ تو ابو البشر ہے، آپ تو تمام بندوں کے، تمام لوگوں کے باپ ہے، آج دیکھو اللہ شان جباریت کے ساتھ جلوہ گر ہے، شان قہاریت کے ساتھ جلوہ گر ہے، آپ ہماری سفارش فرمائیے، آپ ہماری شفاعت فرمائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذ بلا غیری، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جا کر کے وہاں کہیں گے اے نوح پیغمبر، اللہ نے آپ کو ظالموں سے نجات عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو نوح نجی اللہ کہا ہے، اے نوح علیہ السلام آپ ہماری سفارش فرمائیے، آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا فرمائیے۔ اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے اذ بلا غیری۔ یہ کے بعد دیگر انبیاء کرام کے پاس جب اللہ کے بندے جائیں گے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یہ کے بعد دیگر انبیاء کرام کے پاس جانے کے بعد آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کا پتہ بتائیں گے۔ تمام انبیاء کرام نے اذ بلا غیری کہا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم برجستہ ارشاد فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، یہ کہتے ہوئے محشر کی زمین پر میرے رسول سجدہ ریز ہو جائیں گے، محبوب کو سجدے میں دیکھ کر اس کی رحمت کو پیار آ جائے گا، ارشاد فرمائے گا ارفع راسک، اے میرے محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ، سل تعطا، مانگو عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، شفاعت کرو قبول کر لی جائے گی، اور جانتے ہو آپ ندائے گی ادخل الجنت من امتک من لا حساب علیہم من الباب الایمن، اے میرے محبوب اپنے ان امتیوں کو اس دروازے سے جنت میں لے کر کے جائیے جن کا کوئی حساب ہونے والا نہیں ہے، اس دروازے سے جنت میں لے جائیے جس کا نام باب ایمن ہوگا۔ جانتے ہیں آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کو بے حساب و کتاب لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کس کی کریں گے؟ یہ بات بھی اچھی طریقے سے جان لو کہ ہم تو امید لگاتے ہیں کہ آقا ہماری ضرور شفاعت فرمائیں گے، لیکن سرکار شفاعت کس کی کریں گے؟ جو آقا کا وفادار ہوگا اسی کی تو شفاعت کی جائے گی، جو آقا پر ایمان رکھے گا اسی کی شفاعت کی جائے گی، جو آقا کی تعلیمات پر عمل کرے گا اسی کی شفاعت کی جائے گی۔ کیا ان کی شفاعت ہوگی جو سرکار کو نعوذ باللہ ہماری طرح بشر ہے کہنے والوں کی؟ کیا ان کی شفاعت ہوگی جو سرکار پاک علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہتے ہو کہ دروازے کے پیچھے کا علم نہیں ہے نعوذ باللہ؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک آخری بات، آخری حدیث پاک جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان سے ایک مقام سے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں پانی ختم ہو جاتا ہے، تمام صحابہ کرام آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو چکا ہے، جانور پیاس سے زبانیں باہر نکال رہے ہیں، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این العلی، علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ۔ اللہ اکبر، حضرت مولا علی کو بلایا جاتا ہے، مولا علی حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اے علی، اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک حبشی غلام
पानी का मशकीज़ा लेकर जा रहा है, जाकर उससे पानी का मशकीज़ा लेकर के आओ। आप जरा सोचो कि मेरे आका ये भी जानते पहाड़ के पीछे से जा रहा है, हबशी गुलाम जा रहा है और पानी का मशकीज़ा लेकर के जा रहा है। अगर हमारे जैसे रहते, और सहाबा इकराम का अकीदा है, अगर हमको कोई ये कह दे, अब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, अगर मैं किसी को बोल दूँ कि शादाब होटल के सामने से जो है ना एक जने बिरयानी लेके जा रहे हैं, बोले तो फिर भी वो होटल है, होटल की बिरयानी का यकीन कर सकते। अगर मैं ये बोल दूँ कि शादाब होटल के सामने से कोई खीर लेके जा रहे हैं, जाके लेके आओ, बोले तो आप बोलेंगे आपको कैसे मालूम भाई खीर लेके जा रहे हैं? ऐसी बात होती है। लेकिन वो आका के गुलाम थे, मौला अली आका से मोहब्बत करने वाले थे और जानते थे इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, कि महबूब का कहना महबूब का कहना नहीं बल्कि अल्लाह ही का कहना होता है। अल्लाह अकबर। हज़रत मौला अली तशरीफ़ ले जाते हैं, उस हबशी गुलाम से फरमाते हैं कि चलो मेरे आका ने तुम्हें बुलाया है। बड़ी प्यारी हदीस पाक है, बड़ा प्यारा वाक़या है, आप समाअत फरमाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उससे फरमाते हमारे आका ने तुझे बुलाया है। वो इनकार करता है कि मैं नहीं आऊँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार उससे कहते हैं। एक रिवायत में यूँ भी आता है कि थोड़ी देर गुजर जाती है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली को गए हुए काफ़ी देर हो गई है, बात क्या हो रही है, जाकर मैं देख कर क्या आऊं? हज़रत उमर की तबीयत में जलाल था, मौला अली की तबीयत में जमाल था, ये दोनों में मेरे नबी का कमाल था। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जाकर देखते हैं कि हज़रत अली समझा रहे हैं लेकिन वो नहीं मानता, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते हैं, एक हाथ उसकी कमर पे देते हैं, एक हाथ पानी के मशकीज़े पर रखते हैं, उठाकर उसे लेकर आते हैं, आका की बारगाह में लाते हैं। आका फरमाते हैं उमर ये तुमने क्या किया? अरे या रसूल अल्लाह, मौला अली उसे समझा रहे थे लेकिन वो समझता नहीं था, इसीलिए मैं लेकर उसको यहाँ पर उठा कर लाया हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं कि तुम्हारे मशकीज़े का पानी चाहिए। वो अर्ज़ करता है कि नहीं, मैं पानी नहीं दे सकता, पानी बहुत कीमती है, काफ़ी दूर से ला रहा हूँ, और वरना मैं पानी तुमको दे दूंगा तो मेरा मालिक मुझे मार मार कर ख़त्म कर देगा, मुझे मौत के घाट उतार देगा, मैं पानी नहीं दे सकता। मेरे आका फरमाते हम तेरा पानी तुझे वापस कर देंगे। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हम तुम्हारा पानी तुमको वापस दे देंगे। कटोरा मंगाया गया और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कटोरे में पानी डालते हैं और अपना नबूवत वाला हाथ उसमें रख देते हैं। सहाबा किराम अपनी माथे की आंखों से देख रहे हैं कि मेरे हुजूर के नूरानी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए हैं। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तमाम सहाबा किराम पानी भर लिए हैं, पानी पी लिए हैं, वुज़ू बना लिया गया है, जानवरों को पानी पिला दिया गया है, मशकीज़े भर लिए गए हैं, गुस्ल कर लिया गया है। उसके बाद फिर उस गुलाम से कहते हैं कि अब तेरा पानी तू मशकीज़े में डाल ले। अल्लाह अकबर। जब ये मौजिज़ात देखता है, पहले तो आका को देखता है तो परेशान हो जाता है, इसलिए कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। आका के नूरानी चेहरे को जब वो देखता है तो गुमसुम होकर खड़े हो जाता है, खामोश हो जाता है, और उसके बाद अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, अब तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, अब आपका दामन छोड़कर मैं नहीं जाने वाला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज करने का मकसद ये है कि सहाबा इकराम किस तरीके से सरकार से मोहब्बत क्या करते थे, आका के क्या क्या मौजिज़ात थे। एक वसीले के हवाले से एक बात बता दूं ताकि हमारे इल्म में भी इजाफा हो जाए। आप जानते हैं तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है जिल्द दुव्वम में, और वो हदीस पाक ये है तिरमिज़ी शरीफ की। एक नाबीना सहाबी मेरे आका की खिदमत में हाजिर होते हैं, आकर अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे आँख की नेमत अता फरमाइए। वाह क्या जुद करम है शह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वो सहाबी रसूल आकर अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, मुझे आँख की नेमत चाहिए। मेरे आका फरमाते सब्र करो, 3
मर्तबा वो आका से अर्ज करते हैं, आका फरमाते हैं सब्र करो, लेकिन 3 मर्तबा होने के बाद मेरे सरकार ने ये नहीं फरमाया कि मस्जिद में जाकर दुआ करो, बल्कि आका ने फरमाया कि अपने हाथ उठाओ। वो सहाबी हाथ उठाते, उसके बाद मेरे आका दुआ तालीम फरमाते हैं, जो दुआ तिरमिज़ी शरीफ जिल्द दुव्वम में आज भी मौजूद है। दुआ इस तरीके से है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबीयिका नबी रहमा या मोहम्मद। एक रिवायत है हज़रत उस्मान इब्न हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, या रसूल अल्लाह, और एक रिवायत है या मोहम्मद इन्नी क़द अतवज्जहु इला रब्बी फ़ी हाजती हाज़िही तक़दी अली। और तर्जुमा आप समाअत फरमाएं कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तेरी तरफ तवज्जो लगाता हूँ, व अतवज्जहु इलैका बिनबीइका, तेरे नबी के वसीले से, तेरे नबी के वसीले से, नबी रहमा जो रहमत वाले नबी है। उसके बाद फिर वो सहाबी से मेरे आका फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, इस तरीके से सहाबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, या मोहम्मद इन्नी क़द अतवज्जहु इला रब्बी, या रसूल अल्लाह मैं आपकी तरफ तवज्जो लगाता हूँ अल्लाह के वसीले से। आका की बारगाह में अल्लाह का वसीला लगाया जा रहा है और अल्लाह की बारगाह में आका का वसीला लगाया जा रहा है। जब ये वसीला लगाकर जब दुआ की जाती है तो सहाबी ने 3 मर्तबा दुआ की, अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया कि उनको आँख की नेमत से माला माल फरमा दिया। और मैं आप तमामी हजरात को एक बात ये भी बता देता हूँ कि सुन्नी दावत इस्लामी कोई मामूली तहरीक नहीं है। सुन्नी दावत इस्लामी बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकबूल तहरीक है, आकाए करीम की बारगाह में मकबूल हुई सो तहरीक है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी दुनिया में सुन्नी दावत इस्लामी के परचम को बुलंद फरमाया है। आप देख, इसलिए क्यों कि सुन्नी दावत इस्लामी से जितने भी वाबस्ता है, मुबल्लिगीन हैं, उलमा इकराम है, सब के सब मुखलिस है, सब इखलास के साथ काम करते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता रहे, इस तहरीक को समझने की कोशिश करें। और यहाँ पर हम तसव्वुर करके दुआ करते हैं, अल्लाह का जिक्र भी करते हैं, दुआ भी करते हैं गिड़गिड़ा कर, और हमारी नीयत क्या है कि हम तो यही चाहते कि हम तो आका की बारगाह में चले जाए। हम तसव्वुर में या दुआ करते हैं एक दिन आका के करम की नज़र ज़रूर हम फ़कीरों पे पड़ जाएंगी। जब नज़र करम हो जाएंगी तो हालात हमारे बदल जाएंगे और मदीने की ज़ियारत हम सबको नसीब हो जाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवार अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि इस तहरीक को समझो, सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हो जाओ और वाबस्ता रहे आप। और सुन्नी दावत इस्लामी के हर हफ्ता सुन्नी तरबियती इज्तिमा में आप खुद ही नहीं बल्कि अपने दोस्त अहबाब को भी लाने की कोशिश करें।